میری شادی جس لڑکے سے ہوئی وہ مجھ سے بہت چھوٹا تھا۔ شادی کے وقت میں 40 سال کی تھی اور وہ 20 سال کا تھا۔ وہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ پہلے تو میں انکار کرتی رہی مگر مجھے بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ بالآخر میں مان گئی۔ شادی کی پہلی رات اس نے مجھے زین میرے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ وہ ایک بہت ہی سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا تھا اور پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا۔ ویسے تو میں لڑکوں کو پڑھانے کے لیے راضی نہ ہوتی مگر جب میں نے زین کی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت دیکھی تو پھر میں نے انکار نہ کیا۔ اس کی ایک کزن بہت عرصے سے میرے پاس ٹیوشن پڑھتی تھی اور وہ اسی کے توسط سے خود میرے پاس آیا تھا۔ جب اس نے مجھے اپنے سابقہ رزلٹ دکھائے اور بتایا کہ اب وہ گریجویشن کے لیے بھی کسی ہوم ٹیوشن سے ہی پڑھنا چاہتا ہے کیونکہ اسے کوچنگ سینٹرز وغیرہ کی پڑھائی سمجھ نہیں آتی تو میں نے سوچ سمجھ کر ہاں کہہ دی۔ ویسے مجھے بھی ان دنوں پیسوں کی ضرورت تھی اور زین نے کہا تھا کہ وہ مجھے اتنی ہی فیس ادا کرے گا جتنی میں کہوں گی۔ یوں تو میں کسی بھی ٹیوشن پڑھنے والے بچے سے 2000 سے زیادہ فیس نہیں لیتی تھی لیکن جب میں نے زین کے مہنگے کپڑے اور ہاتھ میں قیمتی گھڑی دیکھی ساتھ ہی مہنگا ترین موبائل فون بھی اس کے پاس دیکھا تو میرے دل میں تھوڑا لالچ بھی آ گیا۔ لالچ کیا کہوں، بس گھریلو حالات سے پریشان تھی، اسی لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ویسے تو میں لڑکوں کو نہیں پڑھاتی لیکن اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں تھوڑی زیادہ فیس ادا کرنی ہوگی تاکہ میں تمہیں الگ وقت میں بلا سکوں۔ میں تمہیں باقی ٹیوشن کی لڑکیوں کے ساتھ ہرگز بھی نہیں بٹھاؤں گی، تمہیں علیحدہ سے وقت دوں گی اور علیحدہ ٹائمنگ میں بلاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا جی ٹیچر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ مجھے فیس بتا دیں۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا اور پھر ایک دم سے میرے منہ سے خود بخود نکل گیا کہ میں 8000 روپے لوں گی۔ مجھے لگا تھا کہ اتنے پیسے سن کر وہ تھوڑی فیس کم کروائے گا لیکن وہ مسکرا کر کہنے لگا ٹیچر میں آپ کو 10,000 روپے ادا کروں گا لیکن آپ مجھے ایکسٹرا ٹائم دیں گی تاکہ میری پڑھائی اچھے طریقے سے ہو سکے۔ میں تو اس کی بات پر حیران ہی رہ گئی تھی کیونکہ جس علاقے میں رہتی تھی وہاں 2000 روپے سن کر بھی بچوں کا حال برا ہو جاتا تھا اور وہ باخوشی مجھے 10,000 روپے دینے کو تیار تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا کہ ٹھیک ہے کل سے تم رات کو 7 بجے آ جانا، میں تمہیں 7 سے 9 میں علیحدہ بٹھا کر پڑھاؤں گی، اس وقت تو کوئی اور بچہ نہیں ہوتا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا جی ٹھیک ہے میں کل ہی آ جاؤں گا۔ پھر اس نے اپنا وائلٹ نکالا اور 10,000 روپے ایڈوانس فیس کے نام پر میرے ہاتھ میں بنا جھجکے رکھ دیے۔ اتنے سارے پیسے ایک بچے کی فیس کے طور پر میں نے پہلی بار دیکھے تھے۔ وہ اٹھ کر مجھے اللہ حافظ کہتا باہر نکل گیا اور میں نے تیزی سے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس کی ہیوی موٹر بائک دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی امیر ہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ تو ہواؤں میں سفر طے کرتا چلا گیا تھا جبکہ میں باقی لڑکیوں کی طرف دیکھ رہی تھی جو اپنی اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ ان سب کی فیس ملا کر بھی تقریباً 15-12 ہزار روپے ملتے تھے جبکہ وہ اچھی خاصی بچیاں تھیں۔ کوئی 1500 دیتا تو کوئی 1000 روپے دے کر مجھے تنخواہ دیتا۔ ان سب میں سے کسی کی بھی فیس مجھے صحیح وقت پر اور صحیح طریقے سے نہیں ملتی تھی۔ 1000 بار میں ان سے فیس مانگتی تب جا کر یہ میرے پیسے لا کر میرے حوالے کرتی اور میں خود سے شرمندہ ہو جاتی۔ لیکن اس لڑکے نے تو بنا کہے ہی مجھے ایڈوانس دے دیے تھے۔ اگر یہ گریجویشن کی پوری تعلیم میرے پاس سے حاصل کرتا تو مجھے 2 سال تک کوئی پریشانی نہ ہوتی اور یہی سوچ کر میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر میں نے ساری بچیوں کو پڑھایا اور وہ سب چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ پچھلے کئی سالوں سے میں اس گھر میں تنہا رہ رہی تھی۔ میری زندگی میں ان ٹیوشن کے بچوں سے ہی رونق تھی۔ میرے والد کا انتقال بہت سالوں پہلے ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد میں نے ایک کمپنی میں نوکری شروع کر دی تھی لیکن نوکری کے 2 سال بعد ہی کچھ ایسا ہوا کہ مجھے نوکری چھوڑنی پڑی۔ وہ 2 سال تو سکون سے گزر گئے تھے لیکن ان 2 سالوں بعد جو کچھ دفتر میں ہوا اس کے بعد میں نے خاموشی سے ریزائن دیا اور گھر بیٹھ گئی۔ لیکن گھر بیٹھنے سے تو روٹی پانی نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے مجبوراً مجھے اپنی تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے میں صبح ایک اسکول میں پڑھاتی اور پھر شام کو ٹیوشن دینا شروع کر دیتی۔ اسی طرح گھر کا گزارا چلنے لگا تھا لیکن پھر مجھ پر اس سے بھی زیادہ کڑا وقت آیا اور میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اماں کے جانے کے بعد میں نے اسکول بھی چھوڑ دیا۔ اب میرا گھر سے باہر نکلنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ ماضی کے کچھ لمحے آنکھوں کے سامنے دھندلاتے رہتے ہیں۔ جس طرح مجھے دفتر چھوڑنا پڑا تھا وہ دن مجھے روزانہ یاد آتا اور پھر میں نے صرف ٹیوشنز کے ذریعے ہی گھر چلانا شروع کر دیا۔ میں بالکل تنہا رہ گئی۔ اس محلے میں چند ہی لوگ تھے جو میرے ہمدرد تھے، باقی سب کو تو میرا اکیلے رہنا بھی برا لگتا کیونکہ کتنے لوگوں نے کہا کہ اکیلی عورت کی وجہ سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ لیکن میرا مرد ذات پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، اس لیے میں نے شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ ویسے بھی میں 40 سال کی ہو رہی تھی، کون مجھ سے شادی کرتا؟ میں نے اپنی زندگی کو بس ایسے ہی گزارنا شروع کر دیا۔ سارا دن خود کو گھر میں مصروف رکھتی، ٹیوشنز پڑھاتی اور اس کے بعد رات کو اکیلی کروٹیں بدلتے بدلتے سو جاتی۔ کبھی کبھی تو ساری رات بھی نیند نہ آتی۔ صبح سویرے اٹھ کر اللہ کے حضور جائے نماز پر بیٹھ جاتی۔ میری تنہائی بس ایسے ہی گزر رہی تھی۔ اب تو اماں کے انتقال کو بھی 5 سال ہونے والے تھے۔ میں پورے 40 سال کی ہو چکی تھی اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری زندگی میں وہ خوشگوار تازہ جھونکا کبھی آئے گا جو شاید ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ جوانی میں تو شادی
के ख्वाब मैंने भी देखे थे, मोहब्बत का अरमान मेरे भी दिल में था, लेकिन अब मैं खुद को बूढ़ा तस्वुर करती थी और जो कुछ गुजर चुका था इसके बाद तो मैं शादी के नाम से ही खौफजुदा हो चुकी थी। इसलिए बस यही मेरी जिंदगी थी। और फिर जैन मेरे घर आ गया। इसकी कज़न कई सालों से मेरे पास ट्यूशन पढ़ रही थी और वो इसी के तवा से आया था। अब मुझे लग रहा था कि घर के जो काम सालों से पेंडिंग पड़े हैं वो मैं जैन की फीस से करवा सकती हूँ। बारिशों में छत से पानी टपकता और बावर्ची खाने की दीवारों का प्लास्टर खराब हो रहा था, मैट्रेस खराब हो चुका था, दीवारों का रंग भी उखड़ गया था। ये सब वो खर्चे थे जो मेरी अस्तियात से बाहर थे, लेकिन अगर मैं चंद महीने जैन को ठीक तरीके से पढ़ाती तो मुझे इसकी फीस से यह सब कुछ करवाने का मौका मिल सकता था। मैंने सोचा था कि घर को थोड़ा खूबसूरत कर लूंगी तो शायद इस चार दीवारी में मेरा दिल लगने लगे। और फिर यही सोचते हुए अगला दिन आ गया था। अगले दिन मैंने 6 बजे तक सारी लड़कियों की छुट्टी करके घर की सफाई की थी। बच्चियां बहुत ज्यादा कचरा करती थी, इसलिए इनके आने से पहले जो सफाई होती वो तो इनके आने के बाद फौरन ही खत्म हो जाती। फिर 7 बजे के करीब जैन आया तो मैंने इसे अंदर बुला लिया जहाँ सब बच्चियां पढ़ती थी। वहीं इसे भी बिठाया और खुद भी इसके आगे बैठ गई। मैं बहुत दिल लगाकर इसे पढ़ाना चाहती थी, इसीलिए मैंने फौरन से इसे पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जैन पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज्यादा सवाल जवाब करने का भी आदी था। वो हर थोड़ी देर बाद कोई सवाल पूछ लेता और वो सवाल पढ़ाई से हटकर जाती नौयत का भी होता, जैसे टीचर आप अकेले कैसे रहती हैं, आपको डर नहीं लगता, आपके घर का खर्चा कैसे चलता है, आपने शादी क्यों नहीं की, और भी ऐसे बहुत सारे सवालात। कितनी बार तो मैंने इसे टोका भी कि पढ़ाई पर तवज्जो दो, फिर वो पढ़ाई करने लगता, मगर आदत से मजबूर थोड़ी देर बाद वो फिर कोई ना कोई सवाल कर रहा होता। ऐसे ही पहला दिन गुजर गया था। फिर दूसरे दिन वो आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि इसे बहुत ज्यादा ही सवाल करने की आदत है, लेकिन मैंने देखा कि जितना कुछ मैंने पढ़ाया था वो सब कुछ इसे अच्छे तरीके से आ गया था, इसीलिए मुझे तसल्ली थी कि वो ठीक से पढ़ रहा है। फिर मेरी इससे बातचीत होने लगी। कभी मैं इससे पूछती इसकी फैमिली में कौन है तो वो बस सरसरी सा जवाब देता कि वो अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा है और इसकी कोई बहन या भाई नहीं। धीरे धीरे मुझे एहसास हो रहा था कि जितना मैंने समझा था वो इससे कई ज्यादा अमीर था। इसके पास ऐसी बहुत सारी चीजें होती जो मैं अफोर्ड करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अक्सर वो मेरे लिए महंगी तरीन चॉकलेट्स ले आता, कभी कोई गिफ्ट तो कभी आइसक्रीम। मैं इसे मना करती मगर वो कहता कि मेरी खुशी है, आप मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे लगा कि शायद वो ये बात एक टीचर की नजर से कह रहा है, लेकिन आने वाले चंद दिनों में मुझे अंदाजा होने लगा कि इसकी नजरों का जाविया बदल रहा था। वो मेरे साथ घंटों बातें करने लगा था। इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाती तो वो भी जाने का नाम ना लेता, मेरे पास ही बैठ जाता, मुझसे सवाल जवाब शुरू कर देता, घर के कामों में मेरा हाथ बटाता। अब तो मेरे घर के छोटे बड़े काम वही निपटाने लगा था, मुझे सौदा सब्जी भी ला देता। मुझे भी इसके होने से आसरा हो गया था। लेकिन फिर कुछ अरसा गुजरा और मोहल्ले में अजीबो गरीब बातें शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि बच्चियों तक तो ठीक था, लेकिन रात के अंधेरे में ये जवान लड़के को घर में क्यों बुलाती है। अब मैं इन्हें क्या बताती कि मुझे इसकी फीस की जरूरत थी। मेरे घर के खर्चे और मेरी मजबूरियां सिर्फ मैं ही जानती थी, लेकिन लोगों का मुंह बंद कौन करवा सकता है। इसलिए कुछ ही अरसे में मैं बेइंतहा परेशान हो गई। मैं अपने सर बदनामी नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने जैन से कहा कि अब तुम कोई और ट्यूशन ढूंढ लो, मेरे लिए तुम्हें पढ़ाना नामुमकिन हो रहा है। मेरी बात सुनकर वो एकदम ही हैरान हुआ और फिर परेशानी से कहने लगा, टीचर आप मुझसे नाराज हैं, मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या। वो खुद ही माफी भी मांगने लगा था और इसके इस रवैये पर मैं बेख्तियार मुस्कुराती थी। वो पैसे वाला तो था मगर ना इसमें गरूर था ना तकब्बुर, बल्कि वो बहुत ही आजिज सा बंदा था। जब मैंने इसे बताया कि मोहल्ले वाले मेरे और इसके हवाले से बातें करने लगे हैं तो वो एकदम ही हैरान रह गया। फिर इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात नजर आने लगे। कुछ देर की खामोशी के बाद वो पूछने लगा, क्या वाकई आप मुझे मोहल्ले वालों की वजह से निकालने की बात कर रही हैं? क्या मोहल्ले वाले इतने जरूरी और अहम हैं आपके लिए? क्या वो आपका बहुत ख्याल करते हैं? इसकी बात सुनकर मैं लम्हे भर को चुप हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही कह रहा था। मैंने नजरें झुका ली। मोहल्ले वालों ने कब मेरा बोझ उठाया था, कब मेरी छत के टपकते पानी को रोका था, कब अम्मा के जनाजे के बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी, मगर इसके बावजूद उनकी बातें मेरे दिल में कांटे बनकर चुभती थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, जैन मसला ये नहीं कि वो क्या कहते हैं, मसला ये है कि मैं अकेली हूँ। औरत अगर अकेली हो तो हजार जुबान को इजाजत मिल जाती है। वो फौरन बोल उठा, लेकिन आप कमजोर नहीं है टीचर, आपने अकेले सब कुछ संभाला है। इसकी आवाज में खलूस था, वही खलूस जो शायद मैं बरसों से ढूंढ रही थी मगर मानने से डरती थी। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की और कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दो, मगर वो आज जिद पर था। अगर मोहल्ले वाले मसला है तो मैं दिन में आ जाऊंगा, या आप कहें तो मैं डबल फीस देने को तैयार हूँ, मगर बस आप मुझे पढ़ाती रहें। मैंने चौंक कर इसे देखा। नहीं जैन, ऐसी बात नहीं है, फीस का कोई मसला नहीं और ना ही डबल फीस देकर तुम्हें मुझ पर एहसान करने की जरूरत है। मेरा मसला बस लोगों की जबानें हैं। वो हल्का सा मुस्कुराया। ये एहसान नहीं है, ये मेरा हक है कि मैं जिस टीचर से पढ़ना चाहूँ वही मुझे पढ़ाए। आप मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं और मुझे बहुत अच्छी भी लगती हैं। मैं आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ और आपसे ही पढ़ना चाहता हूँ। वो बिल्कुल किसी जिद्दी बच्चे की तरह अपनी बात पर अटक गया था और
اس دن پہلی بار مجھے اس کی عمر کا احساس ہوا۔ 20 سال میں ضد، سچائی اور ایک عجیب سی بے خوفی، اور میرے اندر 40 سالہ عورت جو ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتی تھی، جو ہر خوشی سے پہلے انجام دیکھتی تھی۔ ابھی بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر محلے والوں کی زبان نہ رکی تو میں کیا کروں گی، آگے کیا ہوگا، مجھے کس طرح کی بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، زین کل سے تم مت آنا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں کوئی بدنامی اپنے سر نہیں لوں گی۔ تم جوان لڑکے ہو اور شاید اسی وجہ سے میرے کردار پر انگلیاں اٹھنے لگی ہیں۔ اس نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا، جیسے اس سے میرا یوں کہنا بہت ناگوار گزرا ہو۔ اس کے اس انداز پر میرے دل میں ٹھیس سی اٹھی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا مگر جانے سے پہلے دروازے پر رک گیا۔ ٹیچر، آپ جو سوچ رہی ہیں کہ مجھے نکال دینے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یا محلے والے آپ کے کردار کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو آپ غلط ہیں۔ جسے آپ کے بارے میں جو کہنا ہوگا وہ کہتا رہے گا، آپ کی ہر اچھائی کو بھی برائی بنا دیا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ کا ایک فیصلہ میرا فیوچر بھی خراب کر سکتا ہے۔ وہ بس اتنا کہہ کر نکل گیا تھا اور اس رات میں دیر تک سو نہ سکی۔ محلے والوں کی باتیں، زین کے لفظ اور اپنی تنہائی سب ایک دوسرے میں گڑ مڑ ہو گئے تھے۔ کہیں نہ کہیں اس کی بات درست تھی۔ جب میں اسے نہیں پڑھاتی تھی تب بھی میرے اکیلے رہنے پر آس پڑوس والوں نے کئی طرح کے سوال اٹھائے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میں ان کے مردوں کو خراب کر سکتی ہوں یا پھر ان کے مرد میری وجہ سے بہک سکتے ہیں، اور اب تو انہوں نے زین کو مہرہ بنا لیا تھا۔ زین کو میں پچھلے 6 مہینے سے پڑھا رہی تھی۔ اب اگر میں بیچ میں سے اسے چھوڑتی تو واقعی ہی اس کا سال خراب ہو جاتا۔ پھر میری اور اس کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو چکی تھی، اور یہی سب سوچتے سوچتے صبح ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے فون کروں گی اور دوبارہ آنے کو کہوں گی، لیکن پھر میری ہمت نہ ہوئی۔ میں نے لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھا کر چھٹی دی تو میں خاموشی سے کونے میں بیٹھ گئی۔ زین کے آنے میں 1 گھنٹہ تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ آج نہیں آئے گا کیونکہ میں نے خود ہی تو اسے صاف منع کیا تھا۔ لیکن 7 بجتے ہی گھر کا دروازہ بجا اور میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ دروازے پر مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ کہنے لگا، میں جانتا تھا آپ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس کی بات پر میں حیران ہوئی۔ وہ مسکرا کر اندر آ گیا، ایک چاکلیٹ میری طرف بڑھائی اور ساتھ ہی ایک گلاب بھی۔ میں نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے گلاب لے لیا مگر دل کے اندر ایک انجانی سی گھبراہٹ نے جنم لے لیا تھا۔ میں نے فوراً اپنی مسکراہٹ سمیٹی اور خود کو سنبھالتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ زین، میں نے تمہیں کل صاف منع کیا تھا، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ بے فکری سے اندر آ گیا جیسے یہ گھر اس کے لیے اجنبی نہ ہو۔ اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہوئے کہا کہ آپ نے منع ضرور کیا تھا لیکن مجھے یقین تھا آپ کا دل نہیں مانے گا، اور ویسے بھی میں پڑھنے آیا ہوں، بھاگنے تو نہیں آیا نا۔ میں نے گلاب میز پر رکھ دیا اور کتابیں کھولتے ہوئے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ آج صرف پڑھائی ہوگی، کوئی فضول بات نہیں۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور بولا، جی ٹیچر، وعدہ۔ ہم پڑھنے لگے مگر آج ماحول مختلف تھا۔ خاموشی میں بھی کچھ بول رہا تھا۔ میری نظریں کتاب پر تھی مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ زین غیر معمولی توجہ سے سن رہا تھا، سوال بھی کر رہا تھا مگر آج اس کے سوال صرف پڑھائی تک محدود تھے۔ یہ بات مجھے ایک طرح سے سکون بھی دے رہی تھی اور کہیں نہ کہیں مایوسی بھی۔ 2 گھنٹے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 9 بج چکے تھے۔ میں نے کہا بس آج کے لیے کافی ہے۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا مگر جاتے ہوئے پھر وہی سنجیدہ انداز میں اس کے چہرے پر سوال آیا۔ اس نے کہا، ٹیچر میں ایک بات پوچھوں؟ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، پوچھو۔ اس نے کہا، اگر میں آپ کی عمر کا ہوتا تو؟ اس سوال نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ میں نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا مگر لفظ ساتھ نہ دے سکے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے آہستہ سے کہا، زین، بات تمہاری عمر کی نہیں، بات حالات کی ہے۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا پھر بولا، میں حالات بدلنا جانتا ہوں ٹیچر۔ اس دن کے بعد وہ باقاعدگی سے آنے لگا مگر اس نے واقعی خود کو بدل لیا تھا۔ نہ ذاتی سوال نہ فضول باتیں، بس پڑھائی، خاموشی اور کبھی کبھار ایک احترام بھری مسکراہٹ۔ محلے والوں کی باتیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، شاید اس لیے کہ زین اب دن کے وقت بھی آنے لگا تھا اور کبھی کبھی اس کی کزن بھی ساتھ ہوتی۔ وقت گزرتا گیا، 6 مہینے 1 سال میں بدل گئے۔ زین کی گریجویشن مکمل ہو گئی، وہ ٹاپ پوزیشن پر آیا۔ اس دن وہ بہت خوش تھا، میرے لیے مٹھائی اور ایک سادہ سا سوٹ لے آیا اور بولا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے ٹیچر۔ میں نے پہلی بار دل سے خوشی محسوس کی جیسے کسی نے میرے وجود کی محنت کو مان لیا ہو۔ اسی دوران میری زندگی میں اس کی موجودگی ایک عادت بن چکی تھی۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام، دوائیں، بل، وہ سب میں میری مدد کرتا۔ میں منع کرتی مگر وہ کہتا کہ آپ اکیلی نہیں ہیں۔ پھر ایک دن اس نے اچانک کہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں نے سختی سے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو زین؟ تم میرے شاگرد ہو اور عمر میں مجھ سے آدھے۔ وہ بالکل پرسکون تھا۔ اس نے کہا، آپ میری ٹیچر ضرور تھی مگر اب نہیں، اور عمر صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہوتی ہے۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس دن وہ خاموشی سے چلا گیا، کئی دن تک نہ آیا نہ فون کیا۔ دل عجیب طرح سے خالی خالی رہنے لگا۔ میں خود سے لڑتی رہی، سمجھاتی رہی کہ یہ ناممکن ہے، یہ غلط ہے، یہ معاشرہ قبول نہیں کرے گا۔ پھر ایک دن اچانک اس کی کزن مجھے بازار میں ٹکرا گئی۔ میں نے اس سے زین کے بارے میں پوچھا تو وہ کچھ دیر خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ وہ تو ہسپتال میں ہے، اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ یہ
ये सुनते ही मेरी रूह फना होने लगी। मैंने वहीं से सीधे अस्पताल का रुख किया। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे कि कहीं मेरी वजह से तो नहीं। मैं जब वहां पहुंची तो अकेला वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक दोस्त था जो इसके साथ था और वो मुझे देखते ही कमरे से बाहर निकल गया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके बिस्तर के करीब गई। दिल इस जोर से धड़क रहा था कि लगता था अभी सीने से बाहर आ जाएगा। इसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी, आंखों के नीचे स्याह हल्के थे, हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी और वो आंखें बंद किए बेहोश सा लेटा था। मैंने कांपते हाथों से इसकी कलाई पकड़ी। नब्ज चल रही थी मगर कमजोर सी। एक लम्हे को मेरी टांगों में जान न रही। मैं वही कुर्सी पर बैठ गई और बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बार बार खुद को कोस रही थी, अगर मैंने इसके दिल की बात सुने बगैर दरवाजा बंद ना किया होता तो शायद आज ही दिन ना देखना पड़ता। मैंने धीमी आवाज में कहा, ज़ैन आंखें खोलो प्लीज, मेरी आवाज सुन लो। मगर वो खामोश रहा। चंद लम्हों बाद डॉक्टर अंदर आया। इसने मुझे देखा तो पूछा, आप इनकी क्या लगती हैं? मैं एक लम्हे को रुकी, फिर बस इतना कहा, मैं इनकी टीचर हूँ। डॉक्टर ने सर हिलाया और कहा, अब खतरे की बात नहीं है, बर वक्त ले आए थे मगर जहनी दबाव बहुत ज्यादा था, इन्हें मुसलसल मॉनिटरिंग में रखना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और पहली बार दिल ही दिल में मान लिया कि मैंने इस लड़के की जिंदगी में अपनी जगह बना ली है, चाहे मैं जितना भी इनकार कर लूं। सच यही था कि वो मेरे लिए सिर्फ एक शागिर्द नहीं रहा था। कुछ देर बाद इसकी पलकें हिली और वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आया। इसने नजरें घुमाई और जब इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो इसकी आंखों में नमी उतर आई। इसने कमजोर सी आवाज में कहा, आप आ गई? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ आ गई हूँ। क्या तुम पागल हो गए थे? ये क्या हरकत थी? इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने सोचा था शायद आप आएंगी। मैंने बेख्तियार इसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, आइंदा ऐसी कोई बेवकूफी मत करना। तुम्हें अंदाजा है मुझे कितना डर लग रहा था। वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर बोला, मुझे बस ये जानना था कि अगर मैं ना रहूं तो क्या आपको फर्क पड़ेगा? इस सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरी आंखों से आंसू टपक कर इसके हाथ पर गिर गए और मैंने धीमी मगर वाज़ेह आवाज में कहा, पड़ेगा ज़ैन, बहुत फर्क पड़ेगा। मेरी बात पर वो मुस्कुरा दिया और इस मुस्कुराहट में अजीब सा इत्मीनान था, जैसे इसने दिल का बोझ हल्का कर लिया हो। फिर मैं कितनी ही देर इसके पास बैठी रही, वक्त का एहसास ही ना रहा। कभी इसकी सांसों को देखती, कभी इसके चेहरे को, और दिल ही दिल में दुआएं करती रही। कुछ देर बाद इसने आहिस्ता से कहा, आप जानती हैं मैं क्या चाहता हूँ? मैंने इसकी तरफ देखा तो इसकी आंखों में कोई जिद नहीं थी, बस सच्चाई थी। इसने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मेरे दिल में घबराहट दौड़ गई। मैंने फौरन परेशानी से कहा, ज़ैन ये मुमकिन नहीं है, लोग क्या कहेंगे और सबसे बढ़कर तुम्हारे वालिदैन कैसे इजाजत देंगे? वो जरा सा हंसा, जैसे पहले ही इस सवाल के लिए तैयार हो, और फिर बड़े सुकून से बोला, मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका है और वालिद अमेरिका में रहते हैं, वो यहाँ नहीं होते, इसलिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मुझे बस आपका जवाब चाहिए। ये सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरे पास कहने को कुछ न था। दिल और दिमाग के दरमियान एक जंग सी छिड़ गई थी और वो खामोशी से मेरा चेहरा देख रहा था, जैसे मेरे हर बदलते तासुर को पढ़ रहा हो। और फिर मैं भी हार मान गई थी। कितने अरसे से मैं तन्हा थी और अब मजीद तन्हा रहना मेरे लिए नामुमकिन हो चुका था। अगले दिन वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और हम दोनों ने निकाह कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे रुखसत करवा कर अपने घर ले जाएगा या नहीं, मगर इस रात वो खुद मेरे घर आ गया। इसका कहना था कि कुछ वक्त बाद वो मुझे अपने घर ले जाएगा। अभी वो रूम सेट करवा रहा है। मैं भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहती थी और मैंने शादी के बारे में ज्यादा लोगों को बताया भी नहीं था, इसलिए जब वो मेरे घर आया तो मैंने इसे अपने ही कमरे में जगह दी। वो मेरे करीब आकर बैठ गया, मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कि आप जानती हैं मैंने आपसे शादी क्यों की? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई थी। इसने सर झुका लिया और कहने लगा कि सच कह रही हैं आप, मुझे वाकई आपसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन इससे पहले शादी के पीछे कोई और मकसद था। इसके बाद जो कुछ इसने कहा वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने झटके से इससे अपना हाथ छुड़वाया और पीछे होकर खड़ी हो गई। ये क्या कह रहे हो तुम? इसने नजर झुकाई और कहने लगा कि इस दिन दफ्तर में मैं भी मौजूद था जहां आप नौकरी करती थी। आप मेरे बाबा की एम्प्लॉय थी। मैं अपनी मामा के साथ बाबा से मिलने के लिए ऑफिस आया था, लेकिन वहां आकर हमने देखा कि अजीब सा हंगामा हो रहा है। आप शोर मचा रही थी कि बाबा ने आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है, जबकि बाबा ने इस इल्जाम को धुतकार दिया था। आप गरीब थी, इसलिए आपकी बात पर
किसी ने भरोसा नहीं किया। सब ने आपके किरदार पर इल्जाम लगाया और बाबा ने आपको नौकरी से निकाल दिया। इस दिन पहली बार मैंने अपनी मामा को बिल्कुल खामोश देखा था और आपका चेहरा मेरी आंखों में बस गया था। फिर जब हम घर लौट आए और शाम को बाबा घर आए तो मामा और बाबा की बहुत लड़ाई हुई। मामा कहने लगी थी कि तुम खुद एक बेटे के बाप हो, कब सुधरोगे, कब तक मासूम लड़कियों को तंग करते रहोगे। और इसी बात पर बाबा ने मेरी मामा के चेहरे पर तमाचा मारा और वो तमाचा मुझे आज भी याद है। मामा आपकी तरफदारी कर रही थी, वो जानती थी कि बाबा का किरदार कैसा है और इस दिन मुझे अपने बाबा की हकीकत मालूम हुई थी कि वो अपने पैसे के बल पर नौकरी करने वाली लड़कियों को किस तरह हरास करते हैं। फिर इस दिन बाबा गुस्से में घर से चले गए थे और मेरी मामा सारा वक्त मेरे पास बैठकर रोती रही थी। वो बिल्कुल होश में नहीं थी और इसी दौरान इन्होंने इंकशाफ किया था कि मेरे वालिद के कई औरतों के साथ नाजायज ताल्लुक भी थे और फिर इसी रात वो अचानक ही हार्ट अटैक से इस दुनिया से चली गई। बाबा वापस लौटे, मामा की तदफीन हो गई और इसके बाद बाबा की रंगीन जिंदगी और भी रंगीन हो गई। मैं खामोशी से ये सब कुछ देखता रहा। अच्छे कॉलेज में पढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा, लेकिन माजी की यादों में फंसा रहा। आपका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता रहा। फिर बाबा मुझे छोड़कर अमेरिका चले गए क्योंकि वहाँ इनके लिए अय्याशी करना आसान था और मैं यहाँ अकेले जिंदगी गुजारने लगा। फिर एक दिन मैंने अपनी कजन के पास आपकी तस्वीर देखी और मैंने आपको पहचान लिया और बस वहीं से मैं आपसे मिलने की ख्वाहिश करने लगा। फिर जब मैं यहाँ आया और मैंने आपकी बर्बादी होती जिंदगी देखी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं जानता था कि कहीं ना कहीं आपके इस अकेलेपन और बर्बादी के पीछे मेरे बाबा का हाथ था, इसलिए मैं अपने बाबा की गलती का दावा करना चाहता था। मेरी माँ को आपके लिए बहुत अफसोस था। मैंने सोचा था कि मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल करके अपने बाबा की गलती को दुरुस्त कर दूंगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे आपसे मोहब्बत हो गई और इसीलिए मैंने आपसे शादी की है। जैन की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। बहुत अरसा पहले मेरी मंगनी हुई थी और इस इल्जाम के बाद दफ्तर में होने वाले इस हंगामे के बाद मेरी वो मंगनी टूट गई थी। इस मंगनी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, इसलिए मैंने भी कभी किसी के सामने इसका जिक्र ना किया, मगर आज मुझे वो दुख याद आ गया था। जैन के वालिद की वजह से जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो बहुत भयानक था, मगर मैं इसकी सजा जैन को नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं खामोशी से आंसू बहाती रही। जैन ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया था और वादा किया था कि वो अपने बाप जैसा साबित नहीं होगा। वो मेरे ही घर में रहने लगा था। इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी। इसने अपने बाप की सारी जायदाद छोड़कर नौकरी शुरू कर दी थी। कुछ अरसे में ही इसके बाप को इस बात की खबर हो गई तो वो जैन से मिलने के लिए आए। वो बहुत गुस्से में थे क्योंकि इनका इकलौता बेटा सब कुछ छोड़कर मुझ जैसी औरत के साथ यहाँ रह रहा था। लेकिन जैसे ही जैन के बाप ने मुझे देखा, इनके चेहरे के तासुरात बदल गए और फिर जब इन पर सारी हकीकत खुली तो वो बेटे के आगे शर्मिंदा हो गए। जैन ने कह दिया था कि इसे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिसकी वजह से इसके माँ बाप का रिश्ता ही खत्म हो गया और इसकी माँ इस दुनिया से चली गई। वो मेरे साथ एक काम से जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद था। इसने अपने वालिद को वापस भेज दिया था और आज हम दोनों एक सादा सी जिंदगी गुजार रहे हैं। मोहल्ले वाले हम पर बातें बनाते हैं, हंसते हैं, मुझे जादूगरनी कहते हैं, लड़कों को फंसाने वाली बड़ी उम्र की औरत कहते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी का सच क्या है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ।